السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدر کی حفاظت فرمائے، قدر کے حکام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور ان کے خدمات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، قدر کے ساکتین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ایمان کی، ان کے جان کی اور ان کے مال و دولت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام سمجھنے کے لیے توفیق۔ جس ٹاپک پر غور کریں گے، دراصل اس موضوع کا پہلے مرتبہ آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھوں گا، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس ٹاپک کو ڈیزائن کرنے کا مقصد کیا ہے، کیوں میں نے یہ ٹاپک ڈیزائن کیا ہے۔ اس ٹاپک کا دراصل جو انگلش میں جنرلی جو ہم ہینڈبل سے اور پوسٹر سے پھیلاتے ہیں، کیونکہ ہینڈبل اور پوسٹر سے بعض اوقات ذہن سازی کا وہ کام ہوتا ہے جو بیانوں سے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہینڈبل جب بنتے ہیں تو کئی ہوٹلز کے اور کئی انٹرنیٹ کیفے کے اور کئی نوجوان یونیورسٹیز اور کالج میں ٹاپک پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ان کا ذہن اسلامی ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم ہینڈبل اور پوسٹرز کی بھی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، تو اس پر جو ٹاپک ہوتا ہے کوشش یہ کریں کہ جتنا ہو سکے ٹاپک میں اسلام کا ورڈ ہے، اسلام اینڈ ماڈرن لائف سوٹیبل اور آؤٹ ڈیٹڈ، یعنی کہ اسلام آج کے زمانے کے لیے فٹ ہے یا نہیں ہے۔ یہ کوئی مسلمان کا جملہ نہیں ہے، یہ کوئی مسلمان کا سوال نہیں ہے۔ دراصل انٹرنیٹ پر اگر آپ جائیں گے تو فی الوقت اس ٹاپک پر بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا اسلام کو باقی جگہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، کہیں یہ انسانوں کے لیے تھریٹ تو نہیں ہے، کہیں انسانوں کے لیے خطرہ تو نہیں ہے۔ اس ٹاپک کا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہت سارے دیندار ماں باپ جب بچے کو دیکھتے ہیں کہ دینی گھرانے کے اندر ایسے بچے جنم لے رہے ہیں جو اپنے ماں باپ سے ایسے سوالات کر رہے ہیں کہ ماں باپ شرمندہ ہو رہے ہیں۔ ان کا لائف اسٹائل دیندار چاہتے ہیں کہ ان کے بچے، ان کا وضع اور قطع شریعت والا ہو، لیکن ان کا وضع اور قطع شریعت والا نہیں ہوتا۔ بچے جب ڈانس کرنے لگتے ہیں، بچے جب میوزک کی طرف جانے لگتے ہیں اور بچے ماڈرن لائف اسٹائل کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں، تو دیندار حضرات اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں اس بچے کو کیسے تھاموں۔ تو یہ بچہ کچھ سوال کرتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے کہ اسلام میں ایسا کیوں ہے، اسلام میں ایسا کیوں نہیں ہے، وہ لوگ جو فالو کر رہے ہیں ہم وہ سب فالو کیوں نہیں کر سکتے۔ تو یہ ٹاپک ڈیزائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ان سوالوں کے جوابات دے سکیں۔ اس ٹاپک کے ڈیزائن کرنے کا ایک مقصد، مجھے اس وقت پر شوق لگا آج سے 5 سال پہلے
کہ جب مجھے اطلاع ملی کہ انٹرنیٹ پر دعوت کا کام کرنے والے نوجوان قادیانی ہو گئے، میں نے ان سے پوچھا کہ انٹرنیٹ پر دعوت کا کام، اسلام کا دعوت کرنے والا جذبہ ہے جن کی، بہت سارے ایسے ہیں جن کو دعوت کا جذبہ ہے، اسلام سے ڈیفینس کرنے کا جذبہ ہے، لیکن علم نہیں ہے۔ اکثر ایسے لوگ شکار ہو جاتے ہیں بغیر علم کے اسلام کا ڈیفینس کرنے والے، دراصل باوفات یہ اسلام کے لیے نقصان دہ۔ اور ایسے بچے جب دعوت کا کام کرتے کرتے اچانک یہ قادیانی بن جاتے ہیں، تو ان کے جو فرینڈس ہوتے ہیں، فیس بک کے جو فرینڈس ہوتے ہیں، ٹویٹر فرینڈس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا داعی اچانک مرتد ہو گیا، تو ساتھ ساتھ میں وہ کئی نوجوانوں کو بہا کر دیا۔ میں نے پوچھا دریافت کیا کرے، دو ساتھی جو انٹرنیٹ پر کام کر رہے تھے، اچھے عقیدے کے تھے، جذبہ اچھا تھا، اچانک قادیانی ہو گئے، تو میں نے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، وہ ملنا کیوں نہیں چاہتے، ہم سے بات کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ تو انہوں نے پلٹا کر یہ کہا کہ ہم کو قادیانیوں کے ویب سائٹ پر ایک سوال ملا، جس کے سوال کا جواب ہمیں کیونکہ نہیں مل رہا تھا، اس میں سے ہم قادیانی ہو گئے۔ سوال یہ تھا کہ قادیانی ویب سائٹ پر یہ سوال اور انٹرنیٹ پر بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو صدی ہے 21ویں صدی، یعنی کہ اسلامی اعتبار کا، ہجری اعتبار کا ہم کہیں گے 15ویں صدی، آج سے 1400 سال پہلے والے نبی کو آج کا مسائل کیا معلوم؟ آج تو راکٹ سائنس کا زمانہ ہے، آج تو جینیٹک سائنس کا زمانہ ہے، آج تو دنیا جوپیٹر اور مارس پر جانے کی بات کر رہی ہے، آج تو کمپیوٹر سائنس کا زمانہ ہے، آج ماڈرن سائنس اور میڈیکل ہیلتھ کے اعتبار سے جو انقلاب آیا ہے، اس زمانے کے نبی کو آج کے مسائل کیا معلوم تھے؟ تو لہذا ہر دور کے لیے ایک نبی ہونا چاہیے، ہر صدی کے لیے ایک الگ نبی ہونا چاہیے۔ اور آج کے دور میں چونکہ ٹرن لیا ہے، یہ تو ماڈرن زمانہ ہے، اس ماڈرن زمانے کی تسلسلی چونکہ شکل ہے، تو لہذا غلام محمد قادیانی اس زمانے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ اس زمانے کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوگا۔ ڈاؤٹ آنے لگے، بغیر علم سے اگر دعوت کا کام کریں گے تو ڈاؤٹس آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور شیخ محترم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ بہت ہی بہترین طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے سامنے کی روشنی میں بہت ہی بہترین طریقے سے اس ٹاپک پر انہوں نے ہمیں بتایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس ٹاپک کو ڈیزائن کرنے کا دراصل مقصد ہے، میں ٹاپک کی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اسلام اینڈ ماڈرن لائف سوٹیبل اور آؤٹڈیٹڈ، کیا آج کے زمانے میں اسلام کام کر سکتا ہے؟ کیا نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مسلمان کے لیے، یورپ والوں کے لیے، امریکہ والوں کے لیے کیا سوٹیبل ہے یا نہیں؟ آئیے اس ٹاپک پر سب سے پہلا جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے نوجوان بچوں کو یا نوجوان ہمارے بچوں کو، نونہال کو، نئی نسل کو یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے اس دین کو پیش نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اس ذات کی طرف سے پیش کیا جو عالم الغیب، جو غیب کا جاننے والا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ماضی کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو دور حاضر کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو مستقبل کو اور قیامت تک کے ہونے والے حالات کو جانتا ہے۔ 21ویں صدی کا مسئلہ ہو یا 22ویں صدی کا مسئلہ ہو، اس کے علم کے سامنے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے، یعنی جن کو دیکھ کر پڑھنا اور اتنا نہیں آتا تھا، لیکن سن کر وہ لوگ غور ہے جیسے مؤلفات پڑھ لیتے تھے، وہ سن کر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جیسا تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان کے تعلم کا جو سسٹم تھا وہ سن کر تھا، دیکھ کر، لکھ کر ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو سکھایا گیا ہے، ان کے پاس اپنے طرف سے کوئی ثقافتی اعتبار سے ایجاد کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، سورہ ملک سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 14 میں اس موضوع کو سمجھانے کے لیے بہت ہمارے لیے آسان ہے۔ کیا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا کہ مخلوق کو کن چیزوں کی ضرورت اور کن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟
उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो ये जानता है कि 20वीं सदी में किस चीज की जरूरत है, 21वीं सदी में किस चीज की जरूरत है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आज के साइंसदानों से, हमारे आज के पढ़े लिखों से ज्यादा हमारा फायदा करने वाला, हमारे बारे में हमसे बेहतर जानता है, और वो हमारे वक्त पर हमसे ज्यादा रहीम है, हमसे ज्यादा रहमान है। उस रहमान और रहीम ने हमारे लिए हमसे बेहतर एक ऐसा उसूल दिया है जो पूरे इंसान मिलकर भी हमारे लिए वैसा उसूल दे दे, वैसा कानून दे नहीं सकते। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर, क्या जिसने पैदा किया वो जानेगा नहीं मखलूक के बारे में? एक गाड़ी का बनाने वाला गाड़ी के बारे में ज्यादा बेहतर जानता है कि मैकेनिक। गाड़ी का बनाने वाला इन्वेंटर जो होता है वो गाड़ी का कैटलॉग देता है कि इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाला जाए, पानी नहीं डाला जाए। अगर आप मैकेनिक पर मुतमईन होने लगे तो फिर साइंसदानों की हिम्मत खत्म हो जाएगी। हम इस जिस्म के मैकेनिक हैं, लेकिन इस जिस्म का खालिक अल्लाह। दुनिया के जितने भी मशीनें हैं उसके लिए इन्वेंटर को आप तवज्जो देते हैं, तो फिर इस क्रिटिकल जो मशीन है, जो दिमाग है, दुनिया का मोस्ट क्रिटिकल ये मिशनरी और फेस ऑफ द अर्थ है, इसके बनाने वाले के बारे में हमको ज्यादा एहतराम की नजर से देखना चाहिए, ज्यादा इबादत और गुलामी के एतबार से हमको देखना चाहिए कि वो इस मिशनरी के बारे में, इस जहन के बारे में, इस जिस्म के बारे में कि हमारे जिस्म के लिए क्या फायदामंद है, हमारे जिस्म के लिए क्या नुकसानदेह है, वो हमसे बेहतर है। इस पॉइंट को हमारे नौजवानों के दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा देंगे तो सारे मसाइल को खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, फिर भी हम मिसालें दे सकते हैं। उससे पहले मेरे टॉपिक में वर्ड है मॉडर्न, मॉडर्न या मॉडर्न, इस्लाम एंड मॉडर्न लाइफ, सुटेबल और आउटडेटेड। मॉडर्न का माना क्या है? 1452 में जब यूरोप का रेनेसांस हुआ, 1492 में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ, 1452 और 1492 कोई यूरोप की तारीख नहीं है। हैदराबाद का जो चार मीनार बना था उससे 200 साल पहले अमेरिका दरियाफ्त हुआ। यानी हम मुसलमान कितने एडवांस आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आगरा का जो लाल किला है वो अमेरिका डिस्कवर होने से पहले बन चुका था, यानी मुसलमान उतना एडवांस है। ये हमारे हिम्मत के लिए भी काम है, साहस के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए इंशाअल्लाह काम है। 1452 में यूरोप का रेनेसांस हुआ, यानी उससे पहले के एरिया को डार्क एजेस कहते हैं, अंधेरी नदियों वाला जमाना कहते हैं। क्यों इसको मॉडर्न जमाना या इसको क्यों ऐसा इनकलाबी जमाना या यूरोप का रेनेसांस नाम रखा गया? उसकी वजह यह है कि डार्विन्सी नामी एक बादशाह जो यूरोप में आया था, उसने ऐलान किया 1452 में कि आज से साइंसदानों को जिंदा नहीं जलाया जाएगा, साइंसदानों को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो रिसर्च का काम कर सके। लेकिन 9वीं सदी में, 10वीं सदी में, 11वीं सदी में, 12वीं सदी में ऑलरेडी बनु अब्बास इराक में और स्पेन में मुस्लिम साइंसदान मौजूद थे, यानी कि इनके रेनेसांस की बेदारी से पहले, यानी उनके लिए ये अंधेरी नदियों वाला जमाना है, उनके लिए डार्क एजेस वाला जमाना है। मुसलमान के लिए वो जमाना गोल्डन एजेस वाला जमाना। यानी इसका मतलब इतना कि यूरोप अमेरिका के लिए तो मॉडर्न का वर्ड सूटेबल हो सकता है, मुसलमान के लिए मॉडर्न का वर्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इनसे पहले मोर एडवांस थे। बनु अब्बास के बैतुल हिकमा में जो साइंसदान थे और इसी तरीके से स्पेन के जो मुसलमान थे, उनके जो 1 लाख वॉल्यूम बुक्स थे, उन बुकों को पढ़ने के बाद विलियम हार्वी का नाम आता है कि उस शख्स ने कहा कि मैंने मुस्लिम साइंसदानों की किताबें पढ़ने के बाद मैंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जो लिखा, मैंने मुस्लिम साइंसदानों की बातों की बेस पर लिखा, वो खुद अपने बारे में कहा। और इसी तरह लेने चालाक ने अपनी किताब में 200 से ज्यादा इमाम ज़हरावी का वर्ड दिया, कहा कि उनकी वजह से मैं सर्जरी के अंदर माहिर हूं, जबकि दुनिया कहती है कि ब्लड सर्कुलेशन का फादर विलियम हार्वी है और फादर ऑफ सर्जरी ये लेने चालाक है। लेकिन दुनिया जिसको फादर कह रही है वो कह रहे हैं कि हमारे दादा जाको मुसलमान, यानी कि फादर ऑफ भी मॉडर्न जमाने के जितने फादर्स हैं उनके जो ग्रैंड फादर उनके मुसलमान। इससे इस पॉइंट से हमें यह बात समझने मदद मिलेगी कि इस्लाम और मुसलमानों के लिए मसला है ही नहीं कि तुम मॉडर्न हो या नहीं। हम कहेंगे क्योंकि तुम ओल्ड एजेस में जा चुके थे, इस वजह से ये वर्ड तुमको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हमारी तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोई जरूरत नहीं।
इस तरीके से हम अपने नौजवान बच्चों को हिम्मत दिला सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं। जो वर्ड जो आयत मैंने पढ़ी सूरह आराम सूरह नंबर 7 आयत नंबर 156 और 157 में जो वर्ड हमें मिलता है वो है वयुहिल्लु लहुम तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ वयदअु अन्हुम इस्रहम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। इस आयत के इस टुकड़े पर मैं बाकी का बयान आपके सामने पेश करूंगा। इस आयत में जो नुक्ता है शेख सालेह फौगान हफिज़हुल्लाह ने किताबुल अत्मिमा के अंदर जो नुक्ता बताया वो ये है कि जो चीज भी इस्लाम में हलाल होगी वो तय्यब होना ही होना, चाहे दुनिया की साइंस कलमा की हो तो कलमा ने, आज मानती है तो आज माने, या मान लेती है तो खैर है, तो बात को मानने की, क्योंकि इस्लाम मोरल वयुहिल्लु लहुम तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ। शेख सालेह फौगान हफिज़हुल्लाह कहते हैं कि इस्लाम में जो भी चीज से तुमको मना किया गया है वो खबीस होगी होगी, चाहे उसको दुनिया तस्लीम करे या ना करे, कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो तस्लीम करती है। तय्यिबुन फिल नफ्स, या तो उसके जात में अच्छा रहेगा, हलाल का मतलब रहेगा तय्यिबुन फिल नफ्स, तय्यिबुन फिल मुज्तमा, तय्यिबुन फिल माल, तय्यिबुन फिल अक्ल, अक्ली एतबार, माली एतबार से, जिस्मानी एतबार से, इज्तिमाई एतबार से, जिस नाहिए से भी गौर करो उसके अंदर अच्छाई रहेगी, जिसको अल्लाह ने हलाल किया, क्योंकि वो हमारे बारे में बताया। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ खबीसुन फिल नफ्स, खबीसुन फिल माल, खबीसुन फिल अक्ल, खबीसुन फिल मुज्तमा। वो किसी ना किसी एतबार में वो चीज खबीस रहेगी, नुकसानदेह रहेगी, जिसको अल्लाह ताला ने हराम कर दिया, क्योंकि वो हमारे बारे में ज्यादा बताता है। ये नुक्ते को अगर सामने रखेंगे तो मैंने आपके सामने कुछ मिसालें देने का इरादा किया है। खाने पीने से मुताल्लिक हलाल और हराम, बच्चों के लाइफ स्टाइल से मुताल्लिक हलाल और हराम, इबादत के सिस्टम में करना और नहीं करने के जो मसाइल हैं उसके कितने फायदे हैं, मामला डीलिंग्स में जो चीज करने के लिए जो हलाल और हराम की बातें आती है उसमें क्या फायदे हमारे लिए, डिप्रेशन, इज्तिमाई एतबार से। आइए कुछ मिसालें आपके सामने। अभी मैं यूरोप के दौरे से आ रहा हूँ, अभी मैं वापस इंडिया में नहीं गया, यूरोप से सीधा मैं गल्फ कंट्रीज में आ चुका हूँ, तो अभी मेरा दौरा एक महीने में जारी है। तो यूरोप के दौरे के दौरान उस वक्त पर कई दीनदार माँ बाप मुझे मिले जो अपने बच्चों को लाकर मेरे सामने बिठा दिया। हाँ, ये बच्चा ऐसे सवाल करता है कि मुझे शर्मिंदगी हो, ये बच्चे की मैं तरबियत नहीं कर सकता, हालांकि बचपन से मैंने कुरान पढ़ा है, बचपन से मैं नमाज पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा आपने जिस्मानी तरबियत दी कि फिक्री तरबियत? हम जिस्मानी तरबियत, बच्चे को सामने देख के उठ बैठ करता है, नमाज पढ़ता है, अच्छे ज़बान में तिलावत कर लेता है, तरबियत पढ़ लेता है, तो हम खुश हो जाते हैं। ये जिस्मानी तरबियत नहीं, ज़बान हिलाना, जिस्म को हिलाना, ये जिस्मानी तरबियत। फिक्री तरबियत ये है जो लुक़मान अलैहिस्सलाम ने की। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 21 का आयत नंबर 14, 15, 16, 17, 18। या दुनिया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दल फतकुन फी सफ़रतिन अव फिस समावाति अव फिल अर्दि यअतीहुम। बच्चे के दिमाग में बिठाया जाए कि ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह ताला तुझे देख रहे हैं, तुम मुझसे छुप कर कुछ काम कर सकते हो लेकिन मुझसे छुप नहीं सकते, चाहे तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो, क़यामत के दिन सब लाकर अल्लाह ताला रख देंगे। ये जो फिक्री तरबियत है, इस पर तवज्जो ना देने से भी अच्छे खासे दीनी एतबार से नमाज पढ़ने वाला बच्चा गुमराही के रास्ते पर जा सकता है, क्योंकि शुबहात के जरिया। तो सवाल बच्चों में क्या है? ये इस्लाम यहाँ हर जगह पर यहाँ पर बहुत खाते, पिक खाते, खंजीर खाते, और ये ज़बीहा सिस्टम जो हम दबा करके ये क्यों है? इस्लाम में ऐसा क्यों है? यहाँ शराब पीते हैं, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, फ्रीडम होना चाहिए ना। हम नाच करते हैं, गाना गाते हैं, शराब पीते हैं, हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इस्लाम में इजाजत क्यों नहीं है? क्यों हम अपना रास्ता क्यों नहीं बना सकते, अपना लाइफ स्टाइल हम क्यों नहीं बना सकते? तो ऐसे वक्त पर मैंने उनसे कहा कि आप तो फैसला करो, ये एड ऑफ रीजनिंग है बेटा, ये एड ऑफ रीजनिंग है, यहाँ पर साइंटिफिक रीजन को भी तवज्जो देते हैं। कुरान और हदीस में है मुसलमान के लिए काफी समय आना वाह, लेकिन एक बच्चा जिसके अंदर डाउट बैठ चुके हैं तो उसके डाउट को अपने एतबार से शुबहात को मानना उस तरीके से जरूरी है जिसको वो मानता है,
اس کی بنیاد پر آپ سمجھائیں گے تو آسان ہو جائے گا. جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فلاسفیکلی جواب سوالات اٹھے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے درء تعارض العقل والنقل 9 جلدوں میں لکھ کر انہوں نے جواب دیا. قیامت تک علامہ رشید اللہ کہتے ہیں اگر کوئی داعی مناظرہ کرنا چاہتا ہو اور کسی بات کے اوپر پہ مدبر ہونا چاہتا ہو درء تعارض العقل والنقل ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے. اس کے اندر ایک سوال کے 100 جوابات دینے کی طاقت پیدا ہوگی. کام ہے. تو میں نے کہا دیکھو جو خنزیر کھاتے ہیں فی الوقت کی دنیا میں جو بھی ہیلتھ پہ ریسرچ ہو رہا ہے فوڈ میں ہر چیز میں ریسرچ ہو رہا ہے لیکن آپ تعجب کریں گے فی الوقت فوڈ پر اور ہیلتھ پر یا تو ریسرچ کم ہو رہا ہے یا تو ریسرچ ہونے کے بعد اس کا اویئرنیس کم ہو رہا ہے. اس پہ غور کریں کیونکہ خنزیر میں اتنے بیماریاں ہیں اس کے باوجود بھی پتہ نہیں لوگ کیسے کھا رہے ہیں. شراب میں اتنے نقصانات ہیں پھر بھی کیوں لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نقصانات پر یا تو ریسرچ کم ہو رہا ہے یا تو ریسرچ پر اویئرنیس نہیں. ریسرچ ہونے کے بعد اس کو پھیلانا نہیں. خنزیر کے اندر جو بومس ہوتے ہیں یعنی کہ بڑے کیڑے ہوتے ہیں چھوٹے کیڑے بیکٹیریا الگ ہوتا ہے. تو جو بومس ہوتے ہیں اس کے اندر 70 قسم کے ایسے کیڑے ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر جو کوکنگ گیس ہے جو آگ ہے اس کے اندر طاقت نہیں کہ کیڑوں کو مارے. گائے بکری میں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ آسان دھیمی آنچ میں مر جاتے ہیں نتیجے میں اس کے نقصانات نہیں ہوتے. خنزیر کا جو فیٹ ہوتا ہے چربی ہوتی ہے اتنی خطرناک ہوتی ہے. اس کے اندر ایک ہوتا ہے ٹرائکوراسس اور دوسرا ہوتا ہے ٹینیا سولیم. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اس کا اثر آنکھ تک پہنچ جائے تو بہر آدمی اندھا ہو سکتا ہے. اگر دل تک پہنچ جائے تو آدمی کو دل کا دورہ آ سکتا ہے. یعنی انسان کے خون کو جام کر دیتا ہے. نتیجے میں جتنے بھی ہڈیوں کے اور گھٹنوں کی بیماریاں ہوتی ہیں کیونکہ خون جب جام ہونے لگتا ہے انسان تک کئی قسم کی بیماریاں جنم. دوسری طرف ربیہ سسٹم مجھے کال آیا کہ شیخ یہاں پر یورپ میں مسلمانوں پر آہستہ آہستہ ذبیحہ جو کھاتے ہیں وہ بند کرنے کا آرڈر پاس کر رہے ہیں خریدنے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ذبیحہ کھانے بند ورنہ تو مسلمان کیا کہیں گے. کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم کو جو خون بہاتے ہو وہ خون بہتا ہے اس کی وجہ سے کافی نقصانات ہو رہے ہیں تو لہٰذا بہاؤ مت کسی طریقے سے ان کو مار دیا جائے کھا لیا جائے بس زیادہ سے زیادہ خون نہ بہنے دیا جائے. مسلمانوں کے ذریعہ سسٹم میں خون زیادہ چونکہ بہتا ہے تو لہٰذا یہ ہائیجینک پرابلم جو ہوتے وہ آ سکتے ہیں. آپ بتائیے کہ ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں, کیا ہم احتجاج کریں؟ تو میں نے کہا اکیڈمک احتجاج کریں. اکیڈمک احتجاج روڈوں پہ مت یا علمی طور پہ ڈھیر دیں, سائنسی اعتبار سے ڈھیر دیں یہ سامنے والوں کے دماغ. یہ ایج آف ریزننگ ہے, یہ ایج آف انٹلیکچوئلز. لوگ آپ کی بات اگر ریزننگ والی ہو تو اپنی بات چھوڑ کر آپ کی بات لینے تیار رہتے ہیں تو پھر اکیڈمک والی بات کریے. جو خون جو اسلام میں جو ذبح کر کے پھوڑا جاتا ہے تو اس میں جو جانور جو حرکت کرتا ہے اس کی وجہ سے خون پورا نکلنے کا جو اس کو موقع ملتا ہے کیونکہ خون کے اندر یورک ایسڈ پایا جاتا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے خون حرام کر دیا. اس سے پہلے اللہ میتہ حرام کرا دیا ولحم الخنزیر. یعنی آج کے دور میں یہ آیت ایک میریکل سمجھنے والا کیونکہ جو خون ہوتا ہے اس میں یورک ایسڈ ہوتا ہے. یورک ایسڈ انسان کا جو پیشاب نکلتا ہے اس میں بھی یورک ایسڈ ہوتا ہے. انسان کا جو اسٹریٹا جو نلازت ہوتا ہے اس میں بھی یورک ایسڈ ہوتا ہے. یہ یورک ایسڈ نکلنا بہت ضروری ہے کیونکہ انسان اگر یورک ایسڈ اس کے اندر کثرت ہو جائے تو یہ تیزاب کی طرح نقصان ہوتا ہے. تیزاب کی طرح نقصان ہوتا ہے, پوائزن بن سکتا ہے انسان کے. اور جو خنزیر ہوتا ہے یہ خنزیر بکرا ذبح کرنے کے بعد خون جو بہہ جاتا ہے خنزیر کو آپ کس طریقے سے بھی ذبح کر دیجیے 80% یورک ایسڈ اندر ہی رہ جاتا ہے. یعنی کہ جس طریقے سے اسلام گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے لیکن ہر گوشت کو نہیں, اس میں سے بھی وہ قسموں کو اجازت دیتا ہے جو ہمارے لیے سوٹیبل ہے. جو ہمارے لیے سوٹیبل ہے اس کو ذبح کرنے کا بھی شکل اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دی ہے جس کے اندر نقصان والی چیز ہے تو اس کو بھی کھانا چاہیے. شراب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں افغانستان کے ایریے سے سیریا تک چرس اور گانجا آیا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا شیخ پینا حرام ہے کھانا حرام ہے تو سنا ہے ہم نے
सूंघना भी हराम है क्या? कुरान में शराब पीने वाली चीज है, खाना हराम है ना, हम खा रहे हैं ना पी रहे हैं, हम तो चरस और गांजे से धुआं ले रहे हैं, इसके हराम की दलील कहाँ है? तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, अगर तुम कुरान मजीद पढ़ के तो ये क़यामत तक के लिए रहनुमाई करने वाली किताब है, इसके अंदर तुम्हारे सवाल का हल मिलेगा। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ी। अल्लाह ताला ने इन्नमा शराब नहीं कहा, इन्नमल खमर का। खमर का मतलब है माखा और अकल, जो अकल को ढांप दे। इंसान का जो सेंट्रिक पॉइंट है, जब आदमी शराब पीता है तो जो डिसीजन मेकिंग वाला हिस्सा है वो बंद है, तो कहते हैं अकल का माउथ हो जाता है। माखा और अकल, वो डिसीजन मेकिंग वाला जो पॉइंट है वो बंद हो जाता है। वो कभी नौज बिल्ला अपने माँ को बीवी समझने लगता है शराब की हालत में। नतीजे में डोमेस्टिक वायलेंस 10 तो सड़क के हादसे हो रहे हैं, उसमें से 4 हादसे शराब की वजह से है। जेलों में जाने वालों की तादाद उसमें 40% शराब की वजह से है। तलाकों और खुला और इसी तरीके से फैमिली ब्रोकन सिस्टम, जो फैमिली टूटी हुई है, यूरोप के लोग परेशान हैं, उसकी वजह शराब। क्योंकि माखा वाला मसला है। जैसे रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, चाहे तुम पियो, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम सूंघो, लेकिन एंड में इल्लत तो वही है कि तुम्हारे दिमाग को ढांप ले रही है। आज के जमाने में चाहे वो इंजेक्शन के जरिए से दाखिल किया जाए, या जबान के नीचे कैप्सूल रखकर दाखिल किया जाए, या शरीर के हिस्से में कैप्सूल दाखिल करके जाए, या सीडीज जिसकी गर्माहट की वजह से, जैसे कहते हैं स्टीम, भाप देने की वजह से चाहे नशा है, ये सारे पात्रों की इल्लत को इसके अंदर खबर की हासिल होगी। यानी कुरान मजीद के वर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरीके से उतारे हैं कि अल्लामा इमाम जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि कुरान मजीद का सबसे बड़ा मौजज़ा तालीफुल कलाम है। इसमें जो वर्ड है इतने बेहतर अंदाज में इसमें सजाए गए हैं कि जिसकी वजह से क़यामत तक होने वाले सारे मसाइल इसमें घेर दिया गया है। अब किसी नए कुरान की जरूरत नहीं, अब किसी नए नबी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आलिमुल गैब का जानने वाला हर सदी के मसाइल को सामने रखकर एडवांस में उसका इलाज और शिफा दे देता है। बच्चों का बाद हमारे घरों में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि बच्चे जो है कार्टून से हटते नहीं, कोई भीख देख रहा है, कोई अपना, और जो दीनदार बाबा होते हैं उनको गम होता है कि मेरा बच्चा यहाँ क्यों जा रहा है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो हमारे अहलिया फौरन क्या करते हैं, वहां पर जाकर askislampedia.com इंग्लिश में, उसके नीचे में राइट साइड पे चिल्ड्रन बल्ब, अगर आप चिल्ड्रन में जाएंगे तो उसमें इस्लामिक कार्टून है। अगर आप उनको लगा देंगे, बच्चों को क्या है अल्टरनेट अगर आप दे देंगे तो जहनी तौर पर वो बच्चों को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तहफ़्फ़ुज़ वगैरह के तौर पे आप एक बड़े शर से बचा ले सकते हैं। क्योंकि दीनदार बाप के बेटे ने एक दिन कहा, मैं बड़ा होकर भीम बनना चाहता हूँ। एक मदनी आलिम ने मुझसे कहा कि मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि शेख अब्बा आप प्लीज बताइए मेरे स्कूल को। अरे बेटा अगर आप आए तो अब्बा था दूर थे नहीं, ऐसा क्यों कह रहा है मेरा बेटा? तो कहा कि सारे माँ बाप आते हैं तो क्लीन शेप और अपडेट दिखते हैं, बहुत आउटडेटेड दिखते हैं। उन्होंने कहा फौरन मुझे इस स्कूल से निकाल के इस्लामिक स्कूल में डालना। ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल के नाम पर इस बच्चे का मिसाल के तौर पे कहीं किसी घराने में मॉडर्न तालीम होती है तो वहां पर जब अरबी पढ़ाने वाले उस्ताद बड़े जज्बे में आकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो माँ बाप कहते हैं बच्चे को ज्यादा अरबी मत पढ़ाइए। क्यों? बच्चे के दिमाग पे बाहर पड़ेगा। लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूव है कि एक बच्चा 18 ज़बानें सीख सकता है। बच्चे को डालिए बात करने कोई प्रॉब्लम होगा, कोई बच्चा पागल होने वाला नहीं इंशाल्लाह। क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च नेदरलैंड के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि इंसान की जो मेमोरी पावर है वो है 2.5 पेटाबाइट। यानी आखिरी जो हमने सुना टेराबाइट, टेराबाइट से क्या जाता है योटाबाइट, छोटाबाइट, उसका होता है पेटाबाइट। 2.5 पेटाबाइट के दिमाग है। अगर ये दिमाग को निकाल के यूएसबी हटाकर टीवी में दिमाग को रख देंगे तो 600 साल तक के दिमाग काम करता रहेगा और ये यूएसबी फेल होने वाली है। 600 साल हम तो जी रहे प्रोडक्टिव लाइफ पर 40 साल है और 40 साल को आज का सबसे जहीन इंसान जो इस्तेमाल कर रहा है दिमाग को सिर्फ 7%, इससे ज्यादा नहीं। 93% अनयूज मेमोरी लेने के खबरों में जा रहे। कई खबरों में अगर भेजे को निकाल के देखें, राइट क्लिक करें प्रॉपर्टीज पे गए तो नॉट यूज मेमोरी में
अल्लाह का मेमोरी यूजिंग हो रही कई जगह तो मेमोरी यूजिंग नहीं भेजता पूरा ब्रांड दिखेगा अल्लाह का उस जमाने के जो मुसलमान थे तभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने वो क्या बरदूर था तू जिसका है टूटा हुआ तारा हुकूमत का तो क्या रोना वो एक आरज़ी शय थी नहीं कुदरत के आईने मुसलमान से कोई चारा मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबादी के देखे इनको यूरोप के तो दिल होता है सिपारा गवाही हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी मुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा इन अशार में बहुत कुछ सबक दिया बच्चों के लैंग्वेज से मुताबिक गाना मौसीकी बहुत सारे माँ बाप परेशान है कि अपने जो पहले माँ बाप को मुतमईन नहीं है ना बच्चों को मुतमईन कैसे करेंगे अरे छोटा बच्चा है वो क्या समझेगा अगर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें समझाएंगे हम कह रहे हैं कि बच्चा मुतमईन होता वो हमारा डिस्कशन नहीं माँ बाप में जब मुतमईन हो गए तो बच्चे को किस तरह से मुतमईन कराएंगे तू ही बात चाहे तो बहाने आजाद पहले माँ बाप मुतमईन होना चाहिए अगर माँ बाप गाने सुनते हैं मौसीकी में उनको दिलचस्पी है तो बच्चे को असर आना ही आना तो माँ बाप पहले मुतमईन होना चाहिए कि गाना और मौसीकी के क्या नुकसान होते हैं मौसीकी इंसान को चाहिए कि वो स्टेबल रहे लड़खाना में वाला इंसान ऐब वाला इंसान अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह मारिज के अंदर इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ व इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहु खैरु मनुआ इल्ला ऐब वाला इंसान वो है जिसको हरकत में नाच गाने इससे कालज निकल पैदा होता है संजीदा इंसान को क्या मालूम और दुनिया में जो कला लाते हैं संजीदा इंसान दुनिया में जो लीडर होते हैं प्रोडक्टिव काम करने वाले वो संजीदा लोग होते हैं जो नाअहल होते हैं वो गैर संजीदा लोग होते हैं क्योंकि इंसान की फितरत ये वो पहले से हलवा उर्दू में अच्छा तर्जुमा हिलने वाला हलवा इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ मुसीबत आती है तो और जज़ुआ अब ये इंसान जाके डांस करेगा तो और कितना जज़ुआ वइज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ इल्ला मुसल्लिन 27club.com पे अगर आप जाके पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि ये वो सारे वो लोग हैं जो 27 एज में जिन्होंने खुदकुशी कर ली आप जाके देखेंगे तो इसमें अक्सर डांसर हैं और अक्सर इसमें मौसीकी गाने गाने वाले सवाल दिमाग में आया तुम कह रहे हो कि गाना सुन शेख अरशद भाई आप जरा सुनना था बहुत सुकून मिलता बच्चा के हमको देखो हमको आके जरा बोलो मैं बोलता हूँ ठीक है मैं सुनूंगा कि गाने और बजाने लेकिन पहले मुझे मेरे ध्यान में एक सवाल है जब तुमको इस्लाम पे डाउट आता है मुझे तुम्हारे लाइफ फ्यूचर पे भी डाउट सेट होता है जरा डाउट इधर के बजाय जरा इधर भी डाउट ढकेलते हैं तो मसला हो जाता है डाउट डाल दीजिए इतने से मैंने कह रहे हैं फिर बाकी फिर को खत्म करने का आसान इलाज है कि उनके बारे में डाउट डाल के छोड़ दीजिए तो बहुत खत्म ये भी तरीका बड़ा अच्छा 100 तरीकों में से ये भी तरीका जरूर आप अपने वर्ग पर जरूर पढ़िए एलान ब्लॉग पे नहीं जरूर पढ़िए उसमें एक सवाल पे 125 जवाब वो काम आएंगे बाकी को बताने के लिए तो मैंने कहा मुझे एक सवाल है वो ये है कि तुम कह रहे हो कि गाना सुनने से सुकून मिलता है लेकिन गाने वालों को सुकून क्यों नहीं मिला वो तो खुशी क्यों कर रहे वो भी 27 साल की एज में कोई गई है उसमें और आज के दौर में एक हो रहा है म्यूजिक एडिक्शन सिंड्रोम एक बीमारी का नाम जन्म ले चुका है यानी ये बीमारी ऐसी है जो भी अक्सर गाने सुनते हैं हमेशा बुलबुले में रहते हैं मेरे महबूब के दो ही पते सुराहीदार बरकत और पतली कमर मेरा महबूब वो है जब अगर वो वजू करता है तो उसके पानी के फरिश्ते भी करते मैं उसकी तलाश करूं ऐसे कभी मिलने वाली नहीं दुनिया ठीक है अक्सर नौजवान ऐसी बीवी की तलाश में जो दुनिया में है क्योंकि गानों में ऐसा बताया जा रहा है जो कि फेरी टेल जो कि हवाई किले हैं दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो गानों में पेश किया जाता है तो गाना सुनने वाला अक्सर रियलिस्टिक जो रियल लाइफ है उससे बहुत दूर होता है जब इस पे मुसीबत आती है तो फौरन खुदकुशी दाढ़ी के भी बालों शेव करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि स्किन कैंसर के इम्कान बढ़ जाते हैं जो मुसलसल दाढ़ी को मुड़वाते हैं मैं अब सिगरेट वगैरह के नुकसान में आना नहीं इबादत का सिस्टम मामलात का सिस्टम बफरली शो एक सोशल रिफॉर्मिस्ट जर्मनी का तो शख्स ने कहा
کہ جہاں کہیں مرد اور عورتیں مل کر پڑھتی ہیں وہاں کا پروڈکٹ بہت کمزور ہے، اور جہاں مرد اور عورتیں الگ الگ پڑھتی ہیں وہاں کا پروڈکشن بھی اچھا ہے، وہاں کے کالج کے بچے پڑھائی بھی اچھے ہیں اور وہاں کے جاب کرنے والے بھی اچھے ہیں۔ کہا کہ ہاں ایک پروڈکشن ہوتا ہے، وہ ہے ایڈس کا پروڈکشن۔ یعنی کہ جرمنی اس بارے میں آج سوچ رہا ہے کہ تعلیم الگ الگ کر کے دی جائے۔ ناروا اختلاف سے بہت ہی محتاط اور استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں مسجد نبی میں پیچھے عورتیں تھی، لیکن وہ ناروا اختلاف تھی، ناروا۔ ڈپریشن، جب میں کئی ہمارے ڈی ایم ڈیجیٹل پر جو پورے یورپ میں دکھایا جاتا ہے اس پر مجھے ایک سوال آیا کہ آج یورپ اور امریکہ میں لوگوں کو سکون حاصل نہیں، کیونکہ یورپ اور امریکہ میں پہلے تھا فیملی ڈاکٹر، آج کل کون سا بڑھ کر فیملی سائیکیٹرسٹ، سائیکو تھراپسٹ، یعنی کہ پہلے ڈاکٹر کی بہت ماترا لیکن آج کل فیملی سائیکیٹرسٹ۔ یعنی لوگ اتنے میکینیکل ہو گئے ہیں، ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں دعا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے بھر کے مفاجہ، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں تو وہ دیتے ہیں تعلیم مساوات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس نبوت کو دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ بڑھتے جا رہے ہیں، سائیکو تھراپی بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا آپ کیا سولوشن بتاتے ہیں؟ میں نے کہا سمپل، ایک طرف ہمیں کچھ لوگ ملتے ہیں جو انسان جو ہے، انسان کے اندر دو چیزیں، ایک ہے مادہ جسم، دوسرا ہے روح۔ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو صرف روح پر توجہ دیتے ہیں، مادے پر نہیں، اور دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں صرف مادے پر توجہ دیتے ہیں، روح پر توجہ نہیں دیتے، دونوں بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے جسم کا بھی حق ادا کرو اور اسی طریقے سے اسلام کے تعلیمات میں روح کا بھی کافی خیال رکھا گیا ہے۔ لیکن اسلام میں بالکل ماڈریٹ، متوازن اسلام۔ اب دیکھیں سکون نہیں، لوگ کہتے ہیں سکون نہیں، اس کو بھی بڑے آسانی سے ہم کر سکتے ہیں۔ سکون سب سے پہلے یہ نقطہ بٹھا دیا جائے، سکون کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح سے ہے۔ بزدلی کا تعلق روح جسم سے نہیں ہے، روح سے ہے۔ تھکان کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح سے ہے۔ ہمت، بزدلی، تھکان، سکون، اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح سے۔ جسم سے تھوڑا رہے گا لیکن زیادہ روح سے رہے گا۔ دلیل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ خادم دے دیا جائے، بہت تھک جاتا ہوں، کام بہت کرتی ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خادم دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں البتہ تم صبح تسبیح کے فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ بچپن میں جب میں چھوٹا تھا یہ حدیث پڑھا تو میں بیچاری آئی تھی، کام ہو گیا بول کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کام لگا دیتے تھے، اور میرا جو دماغ ہے وہ چھوٹا دماغ ہے، کہ انسان اپنے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ ہمارا خالق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بتایا وہ ہمارے بارے میں بتا، مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب میں نے ابن قیم رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھی تو مجھے حدیث سے سمجھ میں آئی کہ سکون کا تعلق، تھکان کا تعلق، بزدلی کا تعلق روح سے ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو روح کو غذا ملتی ہے، روح مضبوط ہوتی ہے تو تھکان کا احساس جانے لگتا ہے۔ جیسے جسم ہے نا، جسم میں امیونٹی سسٹم، ایڈس کا مریض کیا ہوتا ہے جسم میں اس کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، جب انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے تو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے روح کا بھی امیون سسٹم ہے، جب وہ کمزور ہوتا ہے انما النجوى من الشیطان، شیطان کے وسوسے، شیطان کی طرف سے الذی یوسوس فی صدور الناس، اور بلائیں، نظر بد، جن، جادو اور خود کے غلط خیالات سے آدمی کا غمگین ہونے لگتا ہے۔ جب انسان کی روح مضبوط ہو جاتی ہے، ان میں بہت سارے خیالات آتے ہیں لیکن وہ مقابلہ کر لیتا ہے، اس کا چہرہ بہت تازہ رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں جسم کو جتنا مضبوط اور صحت مند کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں، ساتھ ہی ساتھ روح کو بھی اگر میں مضبوط کرتا چلا جاؤں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں پر ذکر سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کہہ کر کہا سورہ ہجر نمبر 15 کے آیت نمبر 9 میں انا نحن نزلنا الذکر، اپنے قرآن کے یہاں پر ذکر کہا گیا۔ سورہ طٰہٰ سورہ 20 کے آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اور وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔
लाइफ स्टाइल है। और इसकी जो तशरीह है सूरह नहल सूरा 16 के 44 में का वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, हदीस है तबयीन, तज़कीर और तबयीन मिला कर यानी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर मैं लाइफ स्टाइल गुजारूंगा तो मेरी रूह मजबूत होगी, रूह पर हमले होने से मैं बच जाऊंगा। जिस तरीके से मैं जिस्म की सेहत की हिफाजत कर रहा हूँ, अगर मैं अपने रूह के भी सेहत की हिफाजत करूंगा इंशाअल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, रब्बे काबा की कसम है, समिअना व अताना अगर इस काम पर हम फॉलो करेंगे जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम ने फॉलो किया है, यकीनन हमारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। हमारे हर लाइफ का जो सिस्टम होगा, जो इस बात के मुताबिक होगा, वो हमारे लिए तयकीन ही तयकीन रहेगा, हवास से भी बच जाएंगे। और भी बहुत तरीके से पहलू को समझाया जा सकता है। आजमदनी.com मेरा वेबसाइट है, उस पर मेरे तकरीबन 1000 बयानात अपलोड किए गए, ताकि अगर कोई और भी डिटेल में सुनना चाह रहा है तो वहाँ पर सुन सकता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको इस्लाम के हक़ाने समझने और लोगों तक पहुँचाने और लोगों पर दिमाग में धसे हुए शुबहात को मिटाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।